내일은 못 보겠네. 아, 점심시간에? 보다가 떨어야 되지. 폰테키에서 에어컨 틀고 있었거든? 근데 길에 하나도 먹었었는데 갑자기 마지막에 꿀 먹었던 거야. 괜히 옷 벗어가지고 옐로우 카드. 그러니까. 난 솔직히 그 이강인이 왜 옐로카드 왜 받았는지도 좀 모르겠어. 그 선수 공 뺏으려다가 선수 넘어뜨렸다고. 가슴. 야야야. 그냥 먼저 시작하면 안 돼. 그러니까. 꼭 있어야 돼. 그냥 시작해. 그냥 시작해. 너가 예술이었으면 머리 이렇게 해가지고 이렇게 묶어놓고. Good morning, everyone. First time up here, but let's worship together. For worshiping, let's pray to God. Let us pray. 하나님 감사합니다. 오늘도 저희를 모이게 해주셔서 감사합니다. 오늘도 아버지 찬양하고 말씀 들어갈 때 아버지께서 성령하는 힘 보여주셔서 더 잘 들을 수 있게 도와주세요. 저희가 한 주를 살아가고 다시 주님 앞에 나왔습니다. 저희가 주님 보시기에 기쁘시지 않은 행동들도 있습니다. 주님 없이는 살 수 없다는 걸 처음으로 느끼고 이 자리에 또 나왔습니다. 아버지, 저희가 찬양할 때 기쁜 마음을 가지고 가사 한마디 이렇게 있어주세요. 예수님 이름으로 기도합니다. 일어나서 하나님을 찬양하겠습니다.
sing forever praise to the Lord, to the King of heaven praise. For He rules, He reigns. He will sing forever. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. 주님을 믿는 곳, 주님을 시선이 있는 곳, 내가 있기 원하네. 광야에 꽃을 피우시고 사막에 강물을 내시네. 주의 놀라운 손길, 푸른 하늘도
사랑이 많으시고 지혜 많으시고 또 이 감사한 하루에 주님을 예배하게 하시고 저희가 한 주를 살아가고 다시 주님 앞에 나왔습니다. 저희가 주님 보시기에 기쁘시지 않은 행동들 또 주님 없이는 살 수 없다는 걸 또 한 번 느끼고 이 자리 앞에 나왔습니다. 아버지가 저희 찬양을 기쁜 마음과 또 가사 한마디가 주님을 향한 진정한 고백이 되게 하여 주시옵소서. 성령 하나님 예배를 열어주실 때 한 명 한 명 마음을 열어주시고 응해 주시옵소서. 아직 모든 친구들 온전히 올 수 있도록 도와주시고 감사하며 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 또 신경하겠습니다. believing God, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered much under on the third day he was raised from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. Amen. By the living Holy Spirit, and the Catholic Church, just we follow. Let's bow our heads for an offering prayer. Father God, thank you for today. Thank you for bringing everyone here. Lord, I pray for those who can make it today, those who are sick, who are tired. I hope that you keep them in your mind and heal them. Lord, I also pray for this offering. May it be used for your use, for your glory only. And please open the hearts and the minds of everyone here today as we prepare to receive your message. In your name I pray. Amen. So today's scripture is Psalms chapter 31, verses 1 to 22. O Lord, sorry, my voice is a bit cracked. O Lord, rebuke me not in your anger, nor discipline me in your wrath. For your arrows have sunk into me, and your hands have come down on me. There is no soundness in my flesh because of your indignation. There is no health in my bones because of my sin. All my iniquities have gone over my head like a heavy burden. They are too heavy for me. My wounds stink and fester because of my foolishness. I am utterly bowed down and prostrate all the day I go about mourning. For my sides are filled with burning, and there is no soundness in my flesh. I am feeble and crushed. I groan because of my tumult of my heart. O Lord, all my longing is before you. My sighing is not hidden from you. My heart throbs. My strength fails me, and the light of my eyes, it also has gone from me. My friends and companions stand aloof from my plague, and my nearest kin stand far off. Those who seek my life lay their snares. Those who seek my hurt speak of ruin and meditate treachery all day long. But I am like a deaf man. I do not hear, like a mute man who does not open his mouth.
I have become like a man who does not hear, and in whose mouth are no rebukes. For you, O Lord, do I wait. It is you, O Lord, my God, who will answer. For I said, only let them not rejoice over me, who boast against me when my foot slips. For I am ready to fall, and my pain is ever before me. I confess my iniquity, I am sorry for my sin. But my foes are vigorous, they are mighty, and many are those who hate me wrongfully. Those who render me evil for good accuse me because I follow after good. Do not forsake me, O Lord. O God, be not far from me. Make haste to help me, O Lord, my salvation. Amen. Good morning, everyone. 감사해요. 환영해주셔서. 우리 옆에 친구들과 한번 인사해볼까요? 네. Hello. Nice to meet you. 오늘 굉장히 스페셜하네요. 오늘 성진이가 막 나와가지고 뒤에서 막 사진 찍고 막 밑에서 집사님이 올라와서 막 보고 막 여러분들 이렇게 보니까 뒤에서 목사님 보니까 키도 많이 컸네요. 누구지 하고 봤더니 키가 엄청 큰 것 같아 다들. 처음 온 친구인 줄 알았어요. 자, 오늘 우리 시편 말씀을 우리 함께 보았는데요. 오늘은 목사님이 한국어로 한번 해보도록 하겠습니다. 생각해 보니까 여러분들 한국어를 들을 수 있는 기회가 지금밖에 없는 것 같아요. 그렇죠? 여러분들도 집에서도 맨날 해요? 여러분들도 한번 잘 따라와주고 목사님도 한번 잘 오늘 설교해 보도록 하겠습니다. 오늘 제목이 Desperate for God이에요. 갑자기 열이 나고 목이 붓고 또 기침이 나기 시작한다면 우리는 어떤 상태일까요? 코로나. 감기? COVID? 이런 증상이 있는데도 나는 건강해 라고 하는 사람은 없을 거예요. 아마 대부분은 감기 아니면 몸살이라는 것도 알아요? 몸살 아니면 코비드가 아닐까 생각하면서 병원에 가거나 비타민을 먹거나 약을 먹거나 쉬거나 할 겁니다. 또 이런 경험들이 우리 모두가 흔하게 겪을 수 있는 거기 때문에 이런 증상이 있을 때 우리는 어떻게 해야 하는지를 잘 알고 있어요. 그렇죠? 우리는 어떻게 해야 되는지. 그런데 만약에 전혀 경험이 없는 한 번도 겪어보지 못한 증상이 나한테 있다면 어떨까요? 큰 병이 아닐까 걱정되기도 하고 병원에 가서 정밀 검사를 받은 다음에 병이 무엇인지 알아야 될 겁니다. 원인을 알아야 또 치료를 할 수 있기 때문이에요. 그런데 병에만 증상이 있는 것은 아니에요. 바로 죄에도 증상이 있습니다. 죄의 증상. 죄에는 어떤 증상이 일어날까요? 여러분들 생각엔 어때요? 내가 만일 죄를 지었을 때 증상이 나타나나요? 심튼이 있어요? 예를 들어 볼게요. 만약에 누군가가 교통신호를 지키지 않았는데 바로 그때 경찰이 나타난다면 어떨까요? 갑자기 식은땀이 나기도 하고 목소리가 떨리기도 하고 가슴이 답답해지고 쫓기는 것 같은 느낌이 들게 될 겁니다. 목사님도 그런 거 경험해 본 적 있어요. 에드먼튼에 와서 한 번도 경찰에 잡혀본 적이 없는데 목사님이 신호를 위반했다는 것도 몰랐어요. 근데 갑자기 경찰이 뒤에서 삐용삐용삐용 하면서 잡은 거예요. 나는 뭔가 말하고 싶었는데 경찰이 안 된대요. 그래서 나중에 디스퓨트 했어요. 그래서 면제가 됐지만 왜냐면 신호가 없었는데 신호가 있다고 그래가지고 다행히 벌금 안 냈어요. 벌금 안 냈는데 목사님 굉장히 떨렸어요. 내가 경찰한테 잡히다니. 어쨌든 그런 증상을 경험하게 될 거예요. 만일 나와 하나님만이 아는 죄를 지었다면 어떤 증상이 나타날까요?
오늘 본문에서 오늘 읽었던 우리 말씀에서는 다윗은 이런 죄의 증상에 대해서 잘 설명해주고 표현해주고 있습니다. 오늘 시편을 통해서 죄의 증상이 무엇인지를 우리가 살펴보고 또 그러한 증상이 있을 때 우리가 어떻게 반응해야 되는지를 한번 생각해보는 시간이 되기를 바라요. 오늘 읽었던 본문은 우리 Psalm chapter 38 시편 38편입니다. 근데 이 본문을 가만히 읽어보면 암울하기도 하고 우울하고 끔찍해요. 그래서 많은 사람들이 이 시편을 읽어보지 않아요. 그런데도 불구하고 한 번쯤은 이런 시를 읽어봐도 좋은 것은 죄의 증상이 무엇인지를 잘 보여주고 있기 때문이에요. 다윗이 죄를 지었습니다. 이 죄를 지은 다윗에게 어떤 증상이 일어나는지 우리 한번 다 같이 한번 살펴봅시다. 어떤 죄를 지었는지 한번 봅시다. 우리 먼저 다윗은 몸의 고통을 호소하고 있어요. 몸이 아프대요. For your arrows have sunk into me, and your hand has come down. 여러분 화살이 찔려본 사람 있어요? 진짜로? 그래서 목사님이 오늘 장난감 화살을 갖고 오려고 하다가 아니면 너프건을 갖고 올까 집에 있는 거 그거 갖고 오려고 하다가 참았어요. 만약에 화살이 찔리면 큰일 나죠. 그만큼 아프다는 뜻이에요. 또 한 번이 아니라 계속해서 죄가 다윗을 힘들게 하고 있다라는 뜻입니다. 마치 화살에 맞은 것처럼 죄를 짓는다는 것은 한순간이었지만 몸이 계속해서 고통을 느끼고 있어요. 만약 우리가 너무 많이 먹어서 체하는 거 알아요, 여러분? 체하는 거? 많이 먹어서 체한다면 배만 아픈 게 아니죠. 식은땀도 나고 열도 나고 머리도 아프고 얼굴이 하얗게 돼요. 그리고 기운이 빠지게 돼요. 이런 식으로 죄는 한 번 왔다가 없어지는 것이 아니에요. 완전히 처리될 때까지 그 죄가 우리 가운데 남아서 고통을 줍니다. 우리가 기억해야 될 것은 우리가 죄를 지을 때 눈 한 번 딱 감고 이 순간은 지나갈 거야. 이 죄는 지나갈 거야. 이 순간만 넘기면 아무런 문제가 없을 거야. 아무도 모를 거야 라고 생각하는 문제가 아니라는 거예요. 다른 사람은 몰라도 내 몸도 알고 내 영혼도 죄를 지었다라는 사실을 압니다. 죄는 순간이지만 그 죄를 처리할 때까지 우리에게 끝까지 고통을 주는 것이 바로 죄예요. 다윗은 죄 때문에 얼마나 힘들고 괴로웠는지를 보여줍니다. 이러한 증상이 만약에 나에게도 나타난다면 내가 하나님 앞에 죄를 지은 것이 아닌가 스스로 돌아볼 수 있어야 합니다. 두 번째로는 죄는 관계까지 퍼져요. 관계. 11절에 이렇게 되어 있어요. My friends and companions stand aloof from my plague, and my nearest kin stand far off. 관계까지 깨지게 돼요. 나를 싫어하는 사람은 이것을 기회로 나를 대놓고 괴롭힙니다. 사실 몸이 아픈 것도 힘들지만 관계가 깨지는 것도 굉장히 힘든 거예요. 우리는 이것을 선악과 사건에서 찾아볼 수 있어요. 인류가 제일 먼저 지었던 죄, 아담과 하와가 모두 하나님 앞에서 죄를 지었습니다. 바로 그때 그들은 하나님, 제가 잘못했습니다. 저 사람의 잘못도 사실은 저 때문이에요 라고 말했다면 좋았을 텐데 아담과 하와는 그렇지 않았어요. 서로를 탓했어요. 쟤 때문에 내가 선악과를 먹었어요. 쟤 때문에 내가 죄를 지었습니다 라고 이야기했습니다. 그 죄 때문에 아담과 하와는 땅까지, 아담과 하와도 저주를 받았는데 아담과 하와가 살고 있던 땅까지 저주를 받게 돼요. 그리고 에덴 동산을 떠나야 했어요. 모든 관계가, 아담과 하와가 갖고 있는 모든 관계가 깨지기 시작한 겁니다. 그래서 그 죄의 결과로 오늘날 우리에게까지 영향을 주고 있어요. 이것이 바로 죄의 영향력이에요. 나만 죄를 짓고 끝나는 것이 아니라 내가 알고 있는 사람들에게까지 영향을 줍니다. 그래서 만일 내 주변에 점점 사람들이 사라지고 관계가 깨어지고 있다면 그것도 죄의 증상 중에 하나예요.
이러한 일이 생길 때 우리는 스스로를 돌아볼 수 있는 사람이 되어야 합니다. 마지막 세 번째, 바로 하나님과 거리예요. 거리. But for you, O Lord, do I wait. It is you, O Lord, my God, who will answer. 다윗은 자신의 죄 때문에 고통을 받으면서 하나님께 매달리고 있어요. 하나님 제발 도와주세요. 하나님께 고백도 하고 기도도 하고 호소도 합니다. 소리도 질러봐요. 그런데 하나님이 응답하지 않아요. 아직 응답하지 않으세요. 이것은 하나님께서 능력이 없어서가 아니에요. 하나님은 능력이 없어서 응답을 하지 않는구나 이런 게 아니에요. 다윗이 죄를 지었을 때 자기도 모르게 하나님으로부터 멀리 떨어지기 시작한 거예요. 하나님으로부터 멀어졌기 때문입니다. 그래서 다시 하나님을 찾지만 하나님이 보이지 않았던 거예요. 하나님은 늘 그 자리에 있고 다윗을 지키시지만 다윗이 하나님으로부터 멀어져 가는 겁니다. 죄를 짓는 순간 하나님을 향한 초점도 잃어버려요. 하나님으로부터 점점 멀어지는 거예요. 이러할 때 잊지 말아야 하는 것은 내가 비록 하나님으로부터 멀어지지만 하나님을 붙잡아야 된다는 거예요. 육체의 고통, 관계의 어려움, 그거 회복하는 것도 중요하지만 하나님과의 관계, 그 거리를 회복하는 것이 제일 중요합니다. 그것을 알았기 때문에 다윗은 가장 힘든 순간에도 하나님께 기도하고 하나님을 부르짖었습니다. 자기 자신을 돌아볼 때 몸, 마음, 영혼, 상황 이 모든 것들에서 다윗과 같은 증상이 나타난다면 즉시 우리는 어디서부터 잘못됐는지 자기 자신을 스스로 진찰할 수 있어야 됩니다. 물론 모든 증상이 죄와 연결된 건 아니에요. 내가 아프다고 난 죄를 지었구나 그러한 것은 아니에요. 그러나 원인이 무엇인지 죄가 무엇인지 다른 사람은 몰라도 내 스스로는 그것을 잘 알고 있어요. 내가 하나님께 죄를 지었구나. 그리고 그 증상을 없애려면 원인을 제거해야 되겠죠. 다른 방법을 찾아보려고 시간 끌지 말고 즉시 다윗처럼 무릎 꿇고 하나님께 기도할 수 있는 사람이 되어야 합니다. 이 죄를 해결하기 위해서는 가장 좋은 약이 있는데 그게 바로 회개예요. 회개. 하나님께 기도하는 것, 하나님을 붙잡는 것, 거기서 바로 회복이 시작됩니다. 우리 21절과 22절에 이렇게 되어 있어요. Do not forsake me, O Lord, O my God. Be not far from me. Make haste to help me, O Lord, my salvation. 나를 도와주세요. 다윗이 이렇게 기도했듯이 우리도 하나님께 도와달라고 기도할 수 있는 그런 믿음의 백성들이 되기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 우리는 시편을 통해서 하나님의 말씀을 들었습니다. 다윗은 하나님 앞에 지은 죄로 인해서 고통스러워했습니다. 그러나 하나님을 찾았습니다. 하나님께 기도했고 하나님을 붙들었습니다. 하나님, 우리도 우리의 죄를 관가하지 않게 하시고 거룩하신 하나님께 나아갈 수 있도록 하나님 우리를 도와주세요. 다윗이 하나님께 도와달라고 간구했던 것처럼 우리도 이 시간 하나님께 기도하게 해 주시옵소서. 우리의 죄의 증상들을 스스로 잘 돌아보게 하시고 우리가 더욱 건강한 영혼이 되고 아름다운 관계를 맺고 하나님과 더욱 가까이 지내는 믿음의 청소년들 될 수 있도록 하나님 인도해 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 교통하심이 오늘도 우리가 죄인됨을 고백하며 하나님 도와주세요라고 기도하기를 다짐하는 우리 귀한 모든 뉴스 가운데 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.